పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. సకల మేళ్ల కూటైన దేవుడు మీ అందరితో ఉండునుగాక. మనమందరము ఏక మనసుతో ఏక కంఠముతోను మహిమపరచు ఆ దేవుడు తన పవిత్రాత్మ సహాయం వలన మనం ఇప్పుడును మరెప్పుడును క్రీస్తు అనుచరులమై సమాధానంతో జీవించినట్లు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 24-27 వచనములు. నా బోధనను ఆలకించి పాటించు ప్రతివాడు రాతిపై తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుడు పోలి ఉన్నాడు. చెడువాడు కురిసి వరదలు వెలువలైనాయి. పెనుగాలి వీచినను ఆ ఇల్లు రాతిపై నిలబడచే కూలిపోలేదు. నా బోధనను ఆలకించి పాటించు ప్రతివాడు ఇసుకపై తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుడు పోలి ఉన్నాడు. చెడువాడు కురిసి వరదలు వెలువలైనాయి. పెనుగాలి వీచినప్పుడు ఆ ఇల్లు కూలి నేలపై పడింది. దాని పతనము చాలా ఘోరమైనది. ఇది క్రీస్తు శుభవార్త. దేవుని నామం దేవునికి సహాయం కలదు. ఓ సర్వేశ్వర, మా మనవిని ఆలకించండి. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, ఈరోజు ఈ మండకన్న గృహమును పవిత్రపరచి వారికి తోడుగా ఉండండి. ఈరోజు వారు ప్రవేశించు ఈ గృహములో మీ దీవులకై అందిస్తూ డొమినిక్ సమస్య చెందిన సిస్టర్స్ ప్రార్థిస్తున్నారు. వారు ఇంట ఉండగా వారి నీడగా ఉండండి. వారు బయట ఉండగా వారికి మీరు వారి చెంత ఉండి తిరిగి వారు రుణం చేసినప్పుడు మీరు వారి అతిథిగా ఉండండి. చివరన మీ తండ్రి ఇంట వీరికై మీరు సిద్ధపరచిన వాసన మీరు తీసుకెళ్ళండి. అచ్చట మీరు సదా నివసించుకుంటున్నాక. పరలోకమందుండు నానాటికి కావలసిన అనుగ్రహించండి. దేవర ప్రసాదము చేత పితా పుత్ర పవిత్రాత్మక మహిమ కలుగునుగాక. ప్రభు కృప మీ అందరితో ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ డొమినిక్ సభ మండకన్న గృహమును పవిత్రపరచునుగాక.
We welcome heartily our Guru. Most beloved Reverend Jero Pulimera, country gardening. Let us big round of applause to our beloved Father, Good Shepherd. Father Chaitanya, Father Anil, Father Naveen, please come onto the dais. On all the friends and well-wishers gathered here. Today is a special and happy occasion for all of us gathered here as we celebrate the birthday of someone very special to all of us. It is none other than our most beloved Bishop, Most Jero Pulimera, the Bishop of Elur Diocese, the Apostolic Administrator of Archdiocese of Visakhapatnam. Your Lordship, on the outset of your birthday, we are immensely delighted to hold today's events in honor of you and dedicate all that is taking place right now for your happiness and well-being. And we wish you a day filled with joy and a year filled with surprising experiences. Have a wonderful and memorable day. On this occasion, on this August gathering, first and foremost, we invoke God's blessings upon all of us gathered here through prayer song. I invite our school choir children to come forward to the stage for the prayer song. Thank you, dear children, for your meaningful prayer song. Dance is an art, a talent, and an entertainment that captivates one's mind and heart. We now have a welcome dance by our 5th and 6th class students. Let's welcome them with big round of applause to the stage. All of you children, clap for them.
art and talent. Thank you, dear children. Congratulations. Give them a big round of applause, children, to these 5th and 6th class students. Good afternoon to everyone present here. It is our proud privilege to welcome amidst us the very important personalities for today's memorable celebration. First and foremost, may I take this golden opportunity to extend a hearty welcome to our beloved Bishop, Most Reverend Jairao Polumera, Bishop of Eluru Diocese and Apostolic Administrator of Visakhapatnam. Your Excellency, you truly deserve our cordial and special welcome on this auspicious occasion of twin celebration. Your birthday event and inauguration of the newly built convent for the Dominican sisters. Thank you very much for gracing today's celebration. Your Excellency, the staff and the students and all of us gathered here feel greatly privileged to witness this great day. With much gratitude in our hearts, we welcome you and wish you a wonderful day. I call upon our school manager, Father Emmanuel, and correspondent Sister Mary Elizabeth to do the honor of welcome to our dear Bishop. To our Reverend Father G. Moses, the correspondent of St. Joseph's Dental College and Hospital, I request Sridevi Miss extend a floral welcome to our school manager, Reverend Father Emmanuel. Dear Father, please accept our hearty welcome for today's special event in our school. I request our school principal, Sister Arogyammal, to welcome Father. We are pleased to have Reverend Father Raju Badampudi, the Procurator of the Diocese, here amidst us. Dear Father, we are delighted to welcome you with much gratitude and appreciation. It's you have made today's celebration possible with your initiative and hard work. Please accept our hearty welcome. I call upon Sister Anusha and Sister Veronica to welcome Father. Reverend Father Francis, the parish priest of Bonapalli, needs no introduction as he is well known and he is present in the campus to help us and encourage us in our spiritual and moral need. Welcome you, Father, with gratitude to this function. I call upon Mr. Sivakumar to welcome Father. చూడు ఉండమ్మా అలా ఉన్నా ఇటండి ఇటండి The star-studded sky is bright and brings joy to the beholder's eye. Similarly, the galaxies of the guests, presents and special invitees for today's function adds double joy to us infant Jesus family. The council members, the
Curia of the diocese, dear fathers from various parishes of the diocese, sisters from Eluru and Chebrolu, parishioners, catechists, friends and well-wishers. It is a great pleasure to have you all here today. To celebrate this special occasion with us, I extend a warm welcome to each one of you with the sentiments of gratitude. Feel at home and enjoy the memorable day. Finally, I extend my special welcome to all the teaching and support staff, students, to make this day sweet and happy memory for our beloved Bishop on his birthday. Once again, a hearty welcome to all gathered here. అయిపోయారు Thank you, Miss, for welcoming the gathering with your words of welcome. St. Joseph Dental College, Eluru, to speak few words to all of us here. The Bishop of Eluru and Apostolic Administrator of Archdiocese of Eluru. So, I don't know Eluru may become Archdiocese, but Vishakhapatnam. Reverend Father Bhakti Francis, the parish priest, Father Emmanuel, the manager, Father Raju, dear Reverend Fathers, Sister Mary Elizabeth, correspondent of the school, dear parents, teaching, non-teaching fraternity, dear students, good afternoon to all of you. నేను తెలుగులో మాట్లాడుతాను. తెలుగు అర్థమవుతుందా మీకు? తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఈరోజు మన సిస్టర్స్ ఉండే కాన్వెంట్ని దీవించడానికి, ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఈరోజు మన స్కూల్లో ఈ కార్యక్రమం జరపడానికి ఒక కారణం ఉంది. ఆ కారణం ఏంటో కాదు, మన ప్రియతమ పీఠాధిపతులు తన జన్మదినోత్సవాన్ని ఈరోజు జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. అందరం గట్టిగా తండ్రి గారికి జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుదాము గట్టిగా. సాధారణంగా ఎవరైనా జన్మదినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటే ఏదో స్నేహితులను కొంతమందిని పిలుచుకుని చేస్తారు. కానీ ఈరోజు ఉదయం కాదు, నిన్న మధ్యాహ్నం నుండి ఈరోజు ఉదయం నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతోమంది వచ్చి తండ్రి గారికి ప్రార్థన చేయటం, శుభాకాంక్షలు తెలియజేయటం అంటే ఈ తండ్రి గారు లక్షల మంది హృదయాలను గెలుచుకున్న మహోన్నత వ్యక్తి మన తండ్రి గారు, మన బిషప్ గారు. నేను యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాను, జీవన తరంగాలని ఒక సినిమాలో శోభన బాబు, వాణిశ్రీ నటించారు. దాంట్లో ఒక పాట ఉంది, పుట్టినరోజు పండుగ అందరికీ, పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది కొందరికి. ఆ కొందరు మహానుభావులు మన తండ్రి గారు, మహా పూజ్యశ్రీ జయరావు తండ్రి గారు. మరి ఈ ఏలూరు పీఠాన్ని విద్యారంగంలో, ఈ ఏలూరు పీఠం 4 జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. ఏలూరు కథోలిక పీఠంలో ఎన్నో విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి. ఒక డెంటల్ కాలేజీ ఉంది, నర్సింగ్ కాలేజీ ఉంది, ఒక బిఎడ్ కాలేజీ ఉంది, స్కిల్ ట్రైనింగ్ డెవలప్మెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. విద్యారంగంలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మురుకులు పరుగులు ఎత్తిస్తున్నారు, అంత ఘనమైన సేవ చేస్తున్నారు. వైద్య రంగంలో అనేక హాస్పిటల్స్, మారుమూల గ్రామాలలో వైద్య సేవ చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. సామాజిక సేవ, మీ మేనేజర్ గారు ఫాదర్ ఇమ్మాన్యుయల్ గారు, డైరెక్టర్ సోషల్ సర్వీస్ సెంటర్. మరి ఎక్కడ ఏ బాధ వచ్చినా పరిగెత్తించి సేవ చేసేటువంటి మహా గొప్ప నాయకుడు మన జయరావు తండ్రి గారు. కాబట్టి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనం అందరం కూడా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, దేవుడు వారికి ఆయుష్ను, ఆరోగ్యాన్ని, ఇంకా మన మేత్రాసనమే కాదు, ఈ తండ్రి గారి యొక్క ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు తెలుసుకున్నటువంటి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు, వాటికన్లో రోమ్లో ఉన్నవాళ్ళు, వీరికి మరొక బాధ్యతను అప్పచెప్పారు. మన విశాఖ అగ్రపీఠానికి
పరిపాలనాధికారి కూడా ఈ మధ్యన నియమించడం జరిగింది. దానికి నిదర్శనం ఆయన నాయకత్వ లక్షణాలు. కాబట్టి మరొకసారి హ్యాపీ బర్త్డే మై లవ్ టు యూ. అండ్ లేట్ అయింది కాబట్టి 2 minutes మాట్లాడుతాను. అడ్వైస్ టు ద టీచర్స్, స్మాల్ అడ్వైస్ టు ద టీచర్స్. యూ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ రోల్, రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫార్మ్ ద ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. ఈ రోజులో ఏం జరుగుతుందంటే పిల్లలకి తెలివి నేర్పిస్తున్నారు. బాగా చదవాలి 100కి 99 మార్కులు రావాలన్నది మంచిదే. ఇంపార్టింగ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికంటే ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్. ఇది మనకి లోపిస్తుంది. మన ఈ దేశంలో అనేక అగత్యాలు జరుగుతున్నాయంటే కారణం ఏంటంటే ఇంకో కోణాన్ని మనం గుర్తించట్లా. పిల్లలను చదివిస్తున్నాం, డాక్టర్ని చేయాలి, ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, కలెక్టర్ని చేయాలని ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు చదివిస్తున్నాం, కానీ ఆ పిల్లవాడిని వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ ది గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఇంపార్ట్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్. పిల్లల్లో చదువుతో పాటు మీరు మంచి ప్రవర్తన నేర్చుకుంటారని మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, దీవులు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుస్తున్నాను. Jesus School, Sister Mary Elizabeth, who is also the superior of our Dominican convent here, and the correspondent working very hard day and night, more than anybody else in this campus. She is the senior most in this campus, and I heartily welcome dear sister with a bouquet. I request Mrs. Lagnakshmi to welcome sister. Dear children, give big round of applause to sister and welcome her. Thank you, Miss. Francis, to say few words and wish our Lord on his birthday. తండ్రి గారికి, మోజేస్ ఫాదర్ గారికి, ఇంజపాల ఫాదర్ గారికి, అంతోనియో ఫాదర్ గారికి, ఇమ్మానుయేల్ ఫాదర్ గారికి, జాన్ పీటర్ ఫాదర్, మిగతా పెద్ద గురువులందరికీ మరి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్తూ, ఈరోజు ప్రత్యేక విధంగా ఎక్కువ సమయం తీసుకొని 3 చిన్న పాయింట్లు చెప్తాను. నేను బ్రదర్గా ఉన్నప్పుడు థియాలజీలో ఒక ఫ్రెండ్కి లెటర్ రాశాను. నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది, ఇంటికి వచ్చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నాను అని రాస్తే ఆ ఫ్రెండ్ నాకు రాసినటువంటి మాటలు ఏంటంటే, డోంట్ డై యాజ్ సింపుల్ ఫ్రాన్సిస్, డై యాజ్ ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్. మామూలు ఫ్రాన్సిస్గా చనిపోవద్దు, ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్గా చనిపోతే చాలా విశిష్టత ఉందని. ఈరోజు గురువుగా కాదు, ఒక మేత్రానువులుగా, బిషప్ గారుగా, మోయేస్ బాగా చెప్పినట్లు భవిష్యత్తులో ఏం కానుంటామో మాకు తెలియదు, ఆర్చ్ బిషప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కావచ్చు. ఇలాంటి కేవలం పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టపడి చదువుకుని గురుత్వ జీవితాన్ని జీవించి మరి ఏలూరు మేత్రాసనానికి మేత్రానువులుగా బిషప్ గారిగా అభిషేకింపబడి నూతనంగా విశాఖ అగ్రపీఠం యొక్క అపోస్తలిక పరిపాలనాధికారి అంతస్తును చేరుకున్నటువంటి మహాఘనత వహించిన శ్రీ శ్రీ బిషప్ జయరావు తండ్రి గారిని ఈ విధంగా మనందరం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవటం, వారి యొక్క జన్మదినం రోజున వారితో కలిసి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాలుపంచుకోవటం, వారి యొక్క ఆశీర్వాదం పొందడం, ఇదంతా కూడా మనందరి అదృష్టం. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం. అందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ మనం ఏం చేయాలంటే హ్యాపీ బర్త్డే మై లార్డ్ అందాం. అందరం కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే మై లార్డ్, మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే. ఇంకా ఎన్నో ఉన్నతమైన శిఖరాలు చేరుకోవాలని ఆశిస్తూ, మరి ముఖ్యంగా నేను వరంగల్లో నా క్లాస్మేట్స్ 3 ఉన్నారు. గోపు సురేష్, తాటికొండ జోసఫ్ మరియు మనోహర్ రెడ్డి. నేను ఒక మేబీ 5-6 ఇయర్స్ గురువుగా ఉన్నప్పుడు ఒక విచారణకు పండగకి వెళ్ళాను. ఇలాగే టెంట్లేస్ ఉంది. ఆ పండగ పూజ అయిన తర్వాత అందరూ గుమ్మిగూడి ఒక గురువు దగ్గర చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను కూడా వెళ్ళాను. చూస్తే ఇంత చాలా జుట్టు గడ్డం గుబురుగా చూసిన ఎవరే ఎలా ఉన్నారు
ఫాదర్ నేను ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ ఏదో బేసిస్ నుంచి అంటే మనం చేసి ఆల్ ద బెస్ట్ అని నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేశారనమాట. ఆ రోజు చూసినటువంటి బిషప్ గారు తల అయితే లేదు కానీ గడ్డం తగ్గింది, కానీ ఆ యవ్వనం కానీ ఆ ఉత్సాహం కానీ ఆ చక్కటి అంటే ఫాస్ట్గా పనిచేసే మనస్తత్వం కానీ సంతోషంగా ఎక్కడ కూడా తగ్గలేదు. మన ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. రెండో మాట ఏంటంటే వీ షుడ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ. మన తండ్రి గారికి మన మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి. ఇంతకుముందు నేను 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది భువనపాలు వచ్చి, అప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయలేదని నేను బ్లేమ్ చేయను, కానీ కొంచెం అంతా అస్తవ్యస్తంగా కొంచెం అలా ఇలా ఉంది. దాని తర్వాత మరి మీరు చూసారు వితిన్ 2 ఇయర్స్లో దేవాలయం విషయంలోనైనా, గురు నిలయం అయినా, లేకపోతే నూతన కాన్వెంట్ అయినా, ఇవన్నీ కూడా ఎలా సాధ్యమయ్యాయంటే దానికి కర్త కర్మ క్రియ ఎవరు అంటే ఈరోజు మనం పుట్టినరోజు కొనియాడుతూ ఉన్నటువంటి మహాఘనత వహించినటువంటి పునీత శ్రీ శ్రీ జయరావు తండ్రి గారి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే, వారి పర్మిషన్ లేకుండా, అనుమతి లేకుండా, సహాయం లేకుండా ఏది జరగదు. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్. చాలా మీ వలన బోనపల్లి ప్రాంగణం వెలుగుతూ ఉంది, చక్కటి చిరునవ్వులతో, పచ్చటి పొలాలతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఆఖరిగా ఆల్ ద బెస్ట్. మనందరం కూడా తండ్రి గారి గురించి ప్రార్థించాలి, అనేక ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిరోహించాలని, ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలని, అనేక చోట్ల పనిచేయాలని, అనేక మందికి సహాయం చేయాలని, మరి అదేవిధంగా ఆయురారోగ్యాలతో నిండు చక్కగా జీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వన్స్ అగైన్ మా అందరి తరఫున హ్యాపీ బర్త్డే మై లార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Father Francis. That was really wonderful message for our Lord on his birthday. Presenting before you beautiful art in the form of dance. Let's welcome on the stage 4th and 5th class students for their lively show. Let's clap and welcome the little ones onto the stage.
performance by our little ones. Please give them big round of applause to our 4th and 5th class little kids. Thank you, dear children, for your wonderful performance. We have today minister's very important personality, Reverend Father T. Emmanuel, the Director of Social Service Center Eluru, the Manager of Infant Jesus School Bonapalli. I request you, dear Father, to greet our Lord on his birthday. Good afternoon to everybody. Good afternoon, children. How are you all? Good. Your Lordship, Dr. Most Reverend J. Pulimera, and all the fathers, sisters, proud parents, teachers, staff, and a few of alumni. Today, on behalf of entire management of the St. Infant Jesus School, I would like to extend our warmest wishes to our dear Bishop on this special day. Particularly, we wish him for your visionary leadership and unwavering commitment to the excellence. You have been a source of inspiration to all of us. So let us all give him a big applause. Let us all clap. అందరూ కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. మరి ఈ సమయంలో ఒక్క మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. ఫాదర్ మోజెస్ గారు ఒక సినిమా గురించి చెప్పారు. నేను కూడా ఒక సినిమా గురించి ఒక సినిమా యాక్టర్ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై హిమ్. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి దివంగత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు వారు 85వ సంవత్సరంలో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో వారిని మీడియా పర్సన్స్ అడిగారు, సార్ మీరు చాలా పెద్దవారు కదా, పుట్టినరోజులు మీకెందుకు, చిన్నపిల్లలకు కదా అని అడిగితే ఆయన ఒక మాట చెప్పారు వారందరికి కూడా, బర్త్డే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. బర్త్డే ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్? ఏంటి ఆ సెలబ్రేషన్ అంటే, ఆ వాల్యూస్, ఎటువంటి మంచి సుగుణాలతో వాల్యూస్తో కలబోసుకుని తాను జీవిస్తూ ఇతరులను కూడా జీవింపచేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి జీవితానికి అందరం కూడా జేజేలు కొడుతూ దానిని పండుగగా చేసుకోవాలని నాగేశ్వరరావు గారు దానికి వివరణిస్తున్నారు. అది నిజముగా మన యొక్క తండ్రి గారి యొక్క జీవితంలో అది నెరవేరిందని ప్రత్యేకంగా నేను మనసారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే తండ్రి గారు వారి దగ్గరికి వెళితే వారిని ఏది అడిగినా కూడా ద వే ఈ రెస్పాన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ పెక్యులర్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. చెప్పు అంటారు, తర్వాత తీసుకో అంటారు. ఆయన చాలా చక్కగా ఇవ్వటంలో ఆయన చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటారు. ఇవ్వటం ఇది చాలా దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ వాల్యూ దట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్, ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ ద టీచర్స్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఇవ్వటం ఎంతో కొంత ఇస్తారు, లేదనకుండా ఎంతో కొంత ఇచ్చి వారిని పంపించటం నేను 13 సంవత్సరాలుగా వారితో దగ్గరగా ఉంటూ చూస్తున్న విషయం ఇది. కాబట్టి అందరూ కూడా చెప్పలు కొడుతూ వారిని అభినందిద్దాం. అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పలు కొడుతుంది. ఎందుకంటే ఇవ్వటంలో ఉన్న ఆనందం చాలా చాలా గొప్ప ఆనందం ఉంటుందనే సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే మదర్ తెరేసా గారు ఏం చెప్తారంటే ఒక మాట చెప్తారు ఆవిడ, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్, గివ్ విత్ లవ్ అని చెప్తారు. ఇవ్వటం ఏదో ఇవ్వటం కాదు, నువ్వు ఇచ్చేదానిని ప్రేమతో ఇవ్వమని చెప్తూ ఉంటారు మదర్ తెరేసా గారు. అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఏమంటారంటే, ఐ మే నాట్ బి ఏ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ బట్ గాడ్ గేవ్ మీ 2 గుడ్ హ్యాండ్స్ టు హెల్ప్ అండ్ టు గివ్ అదర్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. నేను అందవిహీనుగా ఉండొచ్చు, అందముగా లేకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు నాకు 2 చేతులు ఇచ్చారు. ఆ చేతులు ఎందుకంటే ఇతరులకు సహాయం చేయటానికి, ఇతరులను ఆదుకోవటానికి అని చెప్తారు. అటువంటి గొప్ప మనస్తత్వం కలిగిన వారు మన తండ్రి గారు. కాబట్టి ఇటువంటి గొప్ప ఆశయాలు, విలువలు కలిగిన తండ్రి గారి యొక్క జీవితం ద్వారా మనందరం కూడా
విద్యార్థినులుగా మనందరం కూడా స్ఫూర్తిని పొంది రాబోయే కాలంలో మన దేశానికి, మన సంఘానికి, మన సమాజానికి వెన్నెముకగా నిలిచే పౌరులుగా మీరు అందరూ కూడా తీర్చిదిద్దపడాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి తండ్రి గారికి జన్మదిన వేడుక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ వారిని దేవుడు ఆయురారోగ్యములతోనూ దీవించాలని, ఇంకా రాబోయే కాలంలో మరెన్నో ఉన్నతమైన శిఖరాలకు దేవుడు వారిని అధికముగా అధిరోహించే విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయాలని, మరి ముఖ్యంగా వారు ఇస్తున్న గైడెన్స్, వారు ఇస్తున్న అన్ని ఆలోచనలు, అదేవిధంగా సూచనలు, సజెషన్స్ అన్నీ కూడా మన ఇన్ఫాంట్ జీసస్ స్కూల్ ఇంకా అభివృద్ధిలోనికి, ప్రగతిలోనికి వెళ్ళటానికి వారు చేస్తున్న ప్రయత్నం అన్నిటికీ కూడా వారికి మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వి విష్ హిమ్ హ్యాపీ బర్త్డే, వి విష్ హిమ్ ఏ కలర్ఫుల్ డే టుడే. థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్. Father, for your words and your expressions, your meaningful message for all of us and for our bishop. I now request our school choir for their wishing song for our bishop. చూడమ్మా చూడరా అమ్మా చూడమ్మా పాప అరే చూడను Birthday celebrations. It represents the joy and sweetness of life.
Nirmalagiri Shrine to greet His Lordship with his words. మన హేలాపురి మేత్రాసనానికి ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి రోజు. కారణం ఏమిటంటే మన మేత్రాసనానికి తండ్రిగా కాపరిగా ఉంటూ తన యొక్క చలాకితనముతో అందరిని కూడా చలాకిగా చేయగలిగినటువంటి సమర్థుడు, వైవిధ్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తి మన ప్రియతమ తండ్రి గారు జయరావు పీఠాధిపతులు. ఆయన చూస్తూ ఉంటే చాలామందికి అసూయ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే అంత చిన్న వయస్సులో ప్రభు చేత ఎన్నిక చేయబడి ఇంత పెద్ద మేత్రాసనానికి కాపరిగా రావటం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క ఆలోచనలకు అందనటువంటిది. కేవలము దేవుడికి మాత్రమే అర్థమయ్యేటువంటిది. ఇట్స్ బియాండ్ హ్యూమన్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. మనకు ఆది శంకరాచార్యుల వారు వివేక చూడమనేటువంటి మహాగ్రంథంలో ఒక మాట చెప్పారు. అన్ని జన్మలలో కల్లా మానవ జన్మ శ్రేష్టమైనటువంటిది. ఋగ్వేదం ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ శ్రేష్టమైనటువంటిది. ఆ మానవ జన్మకు దైవత్వం తోడైనప్పుడు ఆ జన్మ నిరర్థకము కానరక ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుష్యులందరికీ కూడా వెలుగును ఇస్తూ వెలుగుతూ ఉంటుంది. అందుకోసం ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, దుర్లభం వైతదేవానుగ్రహ హేతుకం మనుష్యత్వం ముముక్షత్వం మహాపురుష సంశ్రయ అన్నారు. ఈ కోటి జన్మలలో మానవ జన్మ శ్రేష్టమైనదిగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ జన్మకు దైవభక్తి, దైవ ప్రేరణ, మహాపురుషుల యొక్క సహవాసము ఆ మనిషిని ఉన్నతునిగా చేస్తుంది. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి జీవితంలో అడుగు పెట్టి భగవదానుగ్రహము చేత వెలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి మన ప్రీతమ జయరావు పీఠాధిపతులు. వారికి ఈ రోజున మనందరం కూడా జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆయనలో ఉన్నటువంటి సహనం, ఆయనలో ఉన్నటువంటి మంచితనం, ఆయనలో ఉన్నటువంటి పోకడ అన్నీ కూడా మనందరికి కూడా ఆదర్శం కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ వారికి దేవుడు ఆరోగ్య ఆయుష్లను ప్రసాదిస్తూ అన్ని వేళలలో ఆయనకు మంచి జ్ఞానమును, పవిత్రాత్మ శక్తిని అనుగ్రహించాలని, ఇంకెన్నో ఎలాంటి జన్మదినోత్సవాలు చేసుకుంటూ ఈ ప్రజలందరికీ ఆదర్శవంతుడైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలని, భవిష్యత్తులో పునీతుడిగా ఎంచబడాలని ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ గారు చెప్పినట్టుగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, Father, of the faculty of Infant Jesus School, followed by the class leaders of every class. They are here to wish our Lord on His birthday. Requesting teachers, please come forward to wish our Lord quickly. Clap children, clap children. All the teachers, please move forward and wish our Lord on His birthday. Followed by class leaders of every class. బాబు బాబు మేడం అందరంట మేడం చూడండి. మేడం ఎలా జరగండి. LKG children, please come. LKG children, idu randi.
ready? 7th class students. 7th class students. 8th class students. 8th class students. Quick. First time. 9th class students. 9th class, ready? 10th class student, outgoing 10th class batch. 3rd class miss అయింది. మిస్ అయిన వాళ్ళు పిల్లలు. Now, the catechists and Sanghapeddalu of Bonapari parishes kindly come forward quickly and greet and wish our Lord. భీమవరం ఉపదేశ మాస్టర్లు దయచేసి రండి. నెక్స్ట్ భీమవరం ఉపదేశ మాస్టర్లు దయచేసి ఎవరైనా గ్రామాల నుంచి బిషప్ గారిని సన్మానించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే కనుక దయచేసి రండి. లేదంటే లక్ష కార్యక్రమానికి వెళ్తారు చెప్తున్నారు. That was really wonderful show. ఒలిమేర వంశాంకరుడు మన పీఠాధిపతి జయరాము తండ్రి గారు.
1992లో ఫలప్రదంగా ఫలిస్తూ ప్రజల సేవలో క్రీస్తు పునిత సాక్షిగా నిలిచిన యోధుడా నీతి కిరణమా ఓయ్ మేరా వంశాంకురా ప్రజల for making our Lord happy. I hope all of you felt like Your Lordship, all of us are eagerly waiting to listen to your words of wisdom and knowledge. We welcome you to give us your paternal blessing for all of us gathered here. Children, are you hungry children? Hello. అరే నన్ను చూడండి రా, ఆకలి అవుతుందా? నాకు చప్పలు కొట్టండి గట్టిగా, మీరు నాకు గట్టిగా, సూపర్ గట్టిగా, మీరు కూడా. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా తెలుసా మీకు? కేకు తినబోతున్నాడు. కేక్ మీరు తిన్నారా? కేకు తర్వాత ఇస్తాను మీకు కేక్, ఓకేనా? నన్నే చూడాలా. బాగుంది అన్నట్టు హ్యాట్ చెప్పకూడదు మన ఒకసారి గట్టిగా. థ్యాంక్ యూ. డియర్ రెవరెండ్ ఫాదర్స్, సిస్టర్స్, టీచర్స్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్, అండ్ వెల్ విషర్స్, డియర్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద ఏరియా, మీడియా పర్సనల్స్, మీ అందరికీ మధ్యాహ్న వందన సమర్పణలు చేసుకుంటున్నాను. డియర్ చిల్డ్రన్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫాంట్స్ జీసస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్. The reason why I say the time our wonderful Dominican sisters took over this school, I could see there is a consistency and there is a progress. So there is a consistency and progress not only in external things but internal line of academic discipline, formation, empowerment, helping you to become a solid persons to your family, to the society, through this wonderful infant Jesus English Medium High School. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకోండి, మీకేం వేరే గట్టి కొట్టుకోవాలి. ఇక రెండో విషయం, ఇల్లు లేని వారు ఇల్లు కలిగి ఉందరు. మన అమ్మగారు పాపం అటు ఒక సైడు పాములు, మరొక సైడు తేళ్ళు, ఇంకో సైడు కప్పలు, ఇంకొక సైడు ఎలుకలు, అన్నీ వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగేవి. అయినా వాళ్ళు భరించి మీకు శిక్షనివ్వటానికి, విద్యనివ్వటానికి ఓర్పుతో, నా మాట మీద గౌరవంతో మన డొమినికన్ సిస్టర్స్ ఆర్ వర్క్డ్ అండ్ బీయింగ్ వర్కింగ్ విత్ అస్. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ అండ్ ఐ బ్లెస్ యూ డియర్ వండర్ఫుల్ సిస్టర్స్. సిస్టర్స్ కడిగి చప్పట్లు కొడుతున్నానా? మూడవ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మన విచారణకర్తలు బొడ్డు ఫ్రాన్సిస్ ఫాదర్ చెప్పిన మాటలు నాకు చాలా వాస్తవానికి దగ్గరగా అనిపించినాయి. ఫాదర్ గారు రాకముందుకు అస్తవ్యస్తంగా ఉండే. అంతక్రితము ఫాదర్ తడికమల్ల జాను గారు రాకముందుకు ఇంకా ఘోరంగా ఉండే. అసలు ఎప్పుడైతే తడకమల్ల వచ్చి తడక గట్టి, ముళ్ళె గట్టి, మూట ఇచ్చి వెళ్ళాడో ఆ తర్వాత పికప్ అయింది. ఆ గేర్ 4th గేర్ 5th గేర్లో వచ్చినందుకు తడకమల్ల జాన్ ఫాదర్ గారు కూడా నేను అభినందన చేస్తున్నాను.
ఎందుకు తడకమల్ల జాన్ గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావనించుకుంటున్నానంటే, నిన్న ఒక మహానుభావుడు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ సంజీవి గారు ఆయన సతీమణితో వచ్చి వాళ్ళ ఊర్లో మనం గుడి కట్టాం. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో చిన్న తడకతో వేసినటువంటి ఆ గుడికి ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ గారు వచ్చి చక్కని గుడి కట్టించారు. ఆయన కట్టించినప్పుడు, ఆయన సన్మానం చేసినప్పుడు దానికి కారకులు మన ఫాదర్ తడకమల్ల జాన్ గారు. ఇలా ఆయన నుండి పికప్ అయినటువంటి గేరు మధ్యలో కొద్దిగా అపశృతి వచ్చేసి ఆ తర్వాత శృతిలో పాట పాడే బొట్టు ఫ్రాన్స్ గారితో ముందుకు వెళ్తున్నందుకు నేను శృతి గారిని అప్పటికి చెప్పడం కోరుతున్నాను. ఇక మూడో విషయం చివరిగా అయిపోవచ్చాను. అరే చిన్నలు, నేను మీ అంత ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు సూపర్గా కబడ్డీ ఆడేవాడిని. నా కబడ్డీ ఆట మరియు ఖోఖో, ఆ రోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను నేను. ఐ స్టడీడ్ పక్కా గవర్నమెంట్ స్కూల్ బిషప్ గారిని. అరే వినరా, మీలాగా ఖోఖో ఆట మరియు కబడ్డీలో, ఆ తర్వాత వాలీబాల్, ఆ తర్వాత బ్యాడ్మింటన్ మన తండ్రి గారు ఎప్పుడు ముందంజలో ఉండేవాడు. ఒకరోజు అరే నాన్న అమ్మాయిలు, అరే నాన్న మీ ముగ్గురు, నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ 7వ తరగతిలో అమ్మాయి, మంచి అమ్మాయి ఉండేదా, ఆ అమ్మాయి టీం కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్. ఏది ఖోఖోలో ఆ అమ్మాయికి నాకు పోటీ పడింది. నేను లీడర్, ఆమె లీడర్. సూపర్గా ఆడినాం. నా ఫ్రెండ్ అయినప్పటికీ ఒక్క బాదులు పడితే కింద పడిపోయింది. మేము గెలిచాము, వాళ్ళు ఓడిపోయారు. తర్వాత సారీ చెప్పాను అనుకోండి, అది తర్వాత. అలానే మన జీవితంలో ఒక పట్టుదల ఉండాలి. ఆట ఆడినా, పాట పాడినా, డ్యాన్స్ వేసినా, చదివినా, ప్రార్థించినా ఒక పట్టుదల. నేను ఇది సాధించాలి అన్న ఆలోచన ఉండాలి. చివరిగా మనకు కష్టం వస్తే, అరే నాన్న మనకు కష్టం వస్తే మన తల్లిదండ్రుల కడుపు తరుక్కొనిపోతూ ఉంటుంది. మన తల్లిదండ్రులు మన కష్టాన్ని వారి కష్టాన్ని అస్సలు ఆలోచించరు. నా బిడ్డలు సుఖంగా ఉండాలని ఆలోచిస్తారు. అంటే మంచి విద్యని, మంచి భవిష్యత్తును, మంచి ప్రవర్తనని, మంచి లక్షణాలని, ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఇచ్చే అమ్మా నాన్నలకు మొదటగా మనం నమస్కరించాలి. ఆ తర్వాత మన దేవునికి నమస్కరించాలి. ఆ తర్వాత మన చదువుల తల్లికి నమస్కరించాలి. కనుక ఈ 3 మాటలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఆశిస్తూ, నన్ను ఇంత ఆనందపరిచిన మీ యాజమాన్యాన్ని, మీ సిస్టర్స్ని, మీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ని, విచారణ గురువును అభినందిస్తూ మిమ్మల్ని దీవిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Lord, for your blessings. I am sure your blessings will go miles and help us to still more work consistently towards the development of giving spiritual, moral and educational formation to the young ones studying over here. Thank you, Lord. I now request Reverend Father Raju, the Procurator of the Diocese, to felicitate our Lord with a bouquet and fruits. Thank you, Father. Through our Lordship, he has been working under the direction of our most beloved Jairaj Pulimera to give us this gift on his birthday, and hence I request our correspondent sister Mary Elizabeth and superior of the community, and we both of us will felicitate Father Raju. No program ends without thanking many people who have worked tirelessly for the beautiful show and celebration. I now call upon our school correspondent, Reverend Sister Mary Elizabeth, to propose word of thanks. Expressing thanks to someone is a thoughtful and meaningful gesture that can strengthen relationship and show appreciation.
I stand before here representing our regional superior to express our sincere gratitude to His Excellency Dr. J. Rao Pulimera for having given us a very beautiful and comfortable house to continue our mission in this parish and school of Buvanapalli. And I am very grateful to you for your words of appreciation just now in front of all you have told about us. Thank you, my Lord, for all that you have been to us and continue to bless us. Thank you, Father Moses, for speaking a few words about to the teachers, about their responsibility, and wishing Bishop J. Rao. Thank you, Father. A special thanks to Father Emmanuel, the manager of our school. Dear Father, your innovative thoughts and actions has guided us to develop the school to be a better place for all the activities of our children. Thank you, Father. We are indebted to Father Raju, whose hard work and time-to-time interventions has made into reality our dream of having a better place to stay. Dear Father, I have no words to express my gratitude to you for all that creative works that you have done for us. Your surveillance and the supervision of work has given a wonderful beauty to this edifice. A very special thanks to you in the name of our regional superior. Father Francis, our parish priest, is always with us in all the events of this campus. His continuous prayer, support, and the spiritual nourishment is the strength to do all our undertakings. Thank you, Father, for all that you are to us. Thanks to all the council members of the Diocesan Curia and the priests who are here to grace this occasion. A special thanks to Sister Anna and the parents of our Eluru community. Thank you so much to catechists of our parish and all the friends, well-wishers who have found the time to come over here. Thanks to one and all. Special thanks to our principal, Sister Arogya, whose innovative spirit and enthusiasm has guided the teachers and students to make this program a success. Thank you, Arogya. Thanks to Mr. Prasad Bedambudi, who has guided all the workers whose tireless and hard work made it possible to have this edifice beautiful. Thanks to Mr. Benny and team. Thanks to all my teachers, non-teaching staff, without whom this day would not have been a success. A very special thanks to you, dear teachers and non-teaching staff. Dear students, it is your cultural activities made us very happy and relaxed. May all your talents grow hand in hand with your academic studies. Continue to be good and studious children. We are present here, our hands together. Let us put our hands together to thank them. Once again, thanks to one and all, even if I have not mentioned your name. Thank you. అందరి తరపున జయరావు తండ్రి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి భోజనానికి వారికి సమయాన్ని ఇద్దాం. Children, would you please stand up? All must stand up, fold your hands. Attention, standardities. Attention, standardities. Attention, very good. చిన్న ప్రార్థన చేసి మీకు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చి జనగణమనతో మనం ముగిస్తాం. ఓకేనా? పరిశుద్ధమైన దేవ, మీ పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రాంగణాన్ని పవిత్రపరచండి. ఈ ప్రాంగణానికి విద్యను అభ్యసించడానికి వస్తున్న విద్యార్థులకు మంచి ఆలోచనను, జ్ఞాపక శక్తిని, ఉజ్వల భవిష్యత్తు దయచేయండి. టీచర్స్ని, సిస్టర్స్ని, వారికి తోడుగా ఉన్నటువంటి విచారణ గురువును మరియు సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. మరి ముఖ్యంగా ఈ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను దీవించి ఆరోగ్యముతో, ఆయుష్తో, ఐశ్వర్యముతో కాపాడమని మా ప్రభు మీ కుమారుడు యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. దేవుని కృప మీతో ఉండునుగాక. సర్వ
పుత్ర పవిత్రాత్మ దీవించి కాచి కాపాడుగాక. జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ గంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉజ్జల జలధి గంగా తవ శుభ నామే త్యాగే తవ శుభాశిష మాగే గాయే తవ జయ గాథా జన గణ మంగళ నాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ 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 హే. జై బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై. గురువులు గమనించండి, గురువులకు నూతనంగా